ગોતવા જવું છે મારે. નહીં હો, મને આટલામાં નહીં પોસાય. હાલ તો નીકળ. ચલો નેક્સ્ટ. મેડમ પૂછો. શું પૂછું મેડમ? नाम સંગીતાબેન. संगीता बेन। और वो पिछले वाले घर पे क्यों नौकरी छोड़ी? पिछले वाले घर पे इसलिए नौकरी छोड़ी कि मैंने उसका मंगलसूत्र पड़ोसी को दे दिया था, यानी मतलब कि पड़ोसन को दे दिया था, हाँ, पर क्यों? क्योंकि वो सबको अच्छी लग रही थी इसलिए। तू काम वाली के साथ साथ वो सेटिंग कराने वाली भी बन गई है क्या? मेरे को साहब ने बोला तो मैंने किया. वहाँ जाके काम वो बोलेगे वही तो मैं करूँगी ना. आपका घर वाला भी बोलेगा तो मैं यही करूँगी. वो बोलेगा कि मंगलसूत्र बाजू वाले को दे आ, तो मैं दे आऊँगी ना, क्योंकि काम पे तो मैं रखा हूँ. मैं नहीं रखा हूँ, आप रखा हूँ, आप रखा हूँ. साहब की एक भी बात मानने की नहीं, मेरी मानने की. हाँ ओके मैडम. और कितना लगी? 25,000. 25,000? तू क्या कंप्यूटर में पोछा लगाने वाली है? नहीं, मैं कंप्यूटर में नहीं पोछा लगेगी, हाथ से लगाएंगी ना मैडम. मेरा पति इंजीनियर है तो भी उसकी 22,000 ही सैलरी है और तू 25,000 मांग रही है. अच्छा मैडम, आपका भी नहीं मेरा भी नहीं, 20,000. 20,000 थोबड़ा देखा है? 20,000. अच्छा मैडम 18,000. अभी 1 रुपया भी अच्छा नहीं लूंगी मैं. ये सब छोड़, तू वो पिछले वाला घर में कैसे काम करती थी? हाथ से. अरे हमारे यहाँ वो पिछली वाली काम वाली आती थी ना, वो एक हाथ से पोछा लगाती और फिर एक पैर से झाड़ू लगाती और एक हाथ से है ना ये दूसरा वाला हाथ से तो हमारे वो खुशी को संभालती भी. अच्छा. हाँ, और एक दिन है ना वो बाथरूम साफ कर रही थी ना तो मेरी बेटी ऐसा गड़म करके वो उसमें गिर गई. बाथरूम के बोखड़े पे. हाँ हाँ. पर कोई बात नहीं, ऐसा ही काम करना है. नहीं, मेरे को ऐसा नहीं काम करना आता है. मैं बोखड़े में नहला दूंगी पर उसको तैर के ऐसे डुबा नहीं दूंगी तो मर जाएगी ना. अच्छा अच्छा, चलो चलो. हाँ, और क्या बताया तुमने? और मैंने ये बताया मैं बहुत फर्स्ट क्लास काम करती है और 9 बजे आ जाती है. अच्छा, तुझे टाइम का भी पता चलता है? हाँ, रुक जा अभी. देखिए, देख. गिर जाएगी मैडम. अच्छा अच्छा, ये कितना बजे है? 12 बजे. फिर ये 6 बजे. फिर वो 1 और 2 के बीच में काटा हो तो 1:30 बजे. समझदार तो है. फिर ये कितने बजे है? ये 7 बजे है. 7 बजे. हाँ 8 बजे है. पगली थोड़ा सुधर जा. मैडम मैं है ना सुबह को निशाट पे गई थी और शाम को 5 बजे चली आई थी. बस इतना ही मैं पढ़ी हूँ, बाद में नहीं गई हूँ तो इतना तो फेल लगेगा ही ना. शाबाश, वेरी गुड. चलो गाइस, अब ये कितने बजे? ये 3 बजे है. अच्छा, टाइम तो तुझे पता है. चलो. पता है पर थोड़ा अबड़ गबड़ हो जाएगा तो चला लेना. वा नहीं, इसलिए तो मैं ये टेस्ट ले रही हूँ कि तुझे टाइम पढ़ना आता है या नहीं. और जो अगर 9:30 बजे आई ना तो मैं तेरी आधी सैलरी काट दूँगी. मैडम मैंने अभी बोला ना मैं 12:30 बजे पढ़ाई करने गई थी और 4:30 बजे आ गई थी, तभी से मैं पढ़ाई करने गई ही नहीं हुई. थोड़ा सा टाइम में इधर उधर हो जाए तो आप चला लेना. वो मैं अभी बता देती हूँ ना आपको. अच्छा अच्छा, चलो वो सब छोड़ो. तुम्हें टाइम तो पता चल रहा है, इसलिए मेरी बहन 9 बजे आ जाए. 9 9:30 बजे आ जाऊंगी. हाँ हाँ. और काम क्या करोगी? पोछा लगाऊंगी, कचरा काटूंगी और बर्तन धोऊंगी और खाना बनाऊंगी. बाथरूम कौन धोएगा? तेरी माँ? नहीं, बाथरूम भी धो डालूंगी टाइम होगा तो. और मेरे भी छोटे छोटे बच्चे हैं ना घर पे. कितने बच्चे? मेरे 5 बच्चे हैं. ओह माय गॉड. हाँ. चलो चलो, मैं समझ गई. हाँ, चलो चलो, हो गया सब, मैंने लिख लिया है. हाँ, हो गया. तेरा नंबर तो लिखवा दे. 98 7 98 मोड़ू उठाणु ले 9 99. मैं चलती है मैडम, 9 बजे आ जाएगी. ठीक है रे, लगता अच्छी रही है शकल से. चलो चलेगा.
ખુશી હું છે મમ્મી ઊભી થાઓ બહુ થાકી ગયેલી લાગે છે. ઊભી થઈ જા. થાકી ગઈ છું. તો હુઈ જા મારી દીકરી. હુઈ જા. ખુશી પણ હવે હું છે શરમ ન થાવતી? હું એકલી કામ કરું તું હુતી રહે. ઊભી થા. હવે એક ઇન્સાનને હુવાય નહીં દેવાનું. અને આમ જો આ બધું પડેકા ને કપડા ને શરમ જેવી ચીજ છે ડોબી. આમ જો આ કપડા રાખવા તો આવડા કબાટ કરી દીધા છે. એમાં રાખ ને. પણ છે ને એમાં જગ્યા જ નથી. તો હું કબાટમાં લાસુ રાખી છે. જગ્યા ન હોય તો ક્યાં મૂકવે? ગમે આ મૂક્યા પણ મારે સેટી ઉપર કપડા ન જોઈ. અને હું આ સેટી ઉપર બેઠી ખાધા દાખસ કૂતરી છે કૂતરી. ખાસ ને દુબળી થઈ જઈશું. બસ તમે જ કહો છો ખાતી નથી. ઇમોશનલ બ્લેકમેલ ન કરો યાર. વાળીને મૂક ડોબી વાળીને મૂક. પણ વાર્તા જ નથી આવડતું. મોઢું જોયું છે કુંભકર્ણની બેન. બાપ ઉપર ગઈ ગુલામાં. હે મેમ કે તો કબાટમાં ખાલી તો. હા ઈ તારે ઘાલવાનું હોય. તારું રૂમ છે. ક્યાં જાઉં જા થઈ ગયો હરખું રૂમ. મંદ બુદ્ધિ છાનમુની ઊભી થઈને બધું સાફ કર. હાલ સાફ કર. પા જેવી હજી ખાધા ખાત થઈ છે. હું કેવી પતલી પડી ગઈ ને હજી ખાધા ખાત થઈ છે. શરમ નથી આવતી. પતલી જ શું? સોસાયટી સાફ કરવાની ને ઈ થઈ જાય. અને આ નીચે કોણ તારી માં સાફ કરશે? માં સાફ કર. હા કુત્તી સાની મુની ઊભી થઈ જાજે. મજા નહીં આવે ન કર. એક તો કામ વાળી નત આવી. હેરાન જ કરે રાખેસ બધાય. ધ્યાનથી જોવો તમારી આજુબાજુમાં ખતરાની પરિભાષા રચાઈ રહી છે. ના કોઈ જુલ્મની સીમા હોય છે, ના કોઈ બબીતા. નોકર, ચાકર, પતિ, દોસ્ત, દીકરાનો દોસ્ત, કોઈની ઉપર વિશ્વાસ કરતા નહીં. ત્યાં સુધી સતત રહો, સાવધાન રહો. હેપી દિવાળી, હેપી હોલી, થેન્ક્સ ફોર વોચિંગ. એટલું બધું વિશ એટલે કરું છું. શું ખબર તમારો છેલ્લો દિવસ હોય. હાલો હા તે આજનો એપિસોડ જોયો? કેમ ઓલા દૂધ વાળાએ દૂધમાં ફિનાઇલ નાખીને બધાને મારી નાખ્યા. અને ઓલા ગોલા વાળાએ કાલા ખટ્ટા કલરમાં છે ને ઝેરની દવા મિલાઈ દીધી. અને મંચુરિયન વાળાએ તો ચટણીમાં એસિડ મિલાઈ દીધું. ખાતી ના નહીં કોઈ. હા નકર ઉલડી જાહો. આ તો હારું એલી સુનીતા આપણે છે ને ક્રાઇમ પેટ્રોલિયમ જોવી હતી તો આપણને બધી ખબર હોય. નકર આપણા ઘરવાળા તો કેદું ના ઉલડી ગયા હોત. હા હેપી હોલી, હેપી દિવાળી, હેપી ન્યુ યર અને બુરાના માનો હોલી હે. હું ખબર આજ આપણો છેલ્લો દિવસ હોય. ગધેડા બુદ્ધિ વગરના તને કઈ ખબર પડે કે નહીં? તને કીધું તું કે ઝાડવાના ખાલી પાંદડા જ ઓલા બળી ગયા હોય ને એ કાપવાના. તોય તું આખા ડાળખા કાપવા માંડ્યો. જો હવે લીમડાના ડાળખા કાપ્યા હે ને તો તારા વાળ કાપી નાખીશ. ખબર જ નથી પડતી પૈસા છે ના લ્યો છો. આમ તો જો થઈ ગયા ઈ કામ સરખું કરતો જાય ને તને કામેથી કાઢી મૂકવાનો થાય છે હવે. જા નીકળ હવે. ભૂલ થઈ ગઈ, હવે નહીં થાય. હળા બુદ્ધિ વગરના કેટલા કાવા નાવા છે નોકર. તમે અહીંયા આવો તો હું છે અહીંયા આવો બે મિનિટ. હાય
શું છે બોલ જલ્દી. અહીંયા આવો બેહો અહીંયા. તમને ખબર છે આ તમે શું કર્યું? શું કર્યું? પણ એવી દુશ્મની ન કરાય. ઓલાને તમે કઈ કહેતા નહીં હો માડીને ક્યાંક છે ને આપણા ઘરમાં ઘૂસીને મર્ડર કરી નાખે તો. અલા કોઈ મર્ડર ન કરે. આ આખો દિવસ ટીવી જોઈ જાય ને તારું મગજ ખરાબ થઈ ગયું છે. ના ના મર્ડર કરી નાખે ઘરમાં ઘૂસીને અને પછી હું આયરા ઊભી હોય ને એટલે મારું કરી નાખે. એટલે શોમાં થોડીક ઇન્ટરેસ્ટિંગ આમ આવે વાતું. બુદ્ધિ વગરની બોલવાનું તારું બંધ કર ને. હવે એને ગુસ્સે થવાનો મારે હક નથી એના ઉપર. ઈ નાનો હતો ને નાનો ત્યારથી મેં એને મોટો કર્યો છે. એને કાંઈ મનમાં ન હોય એવું. તારું મગજ ખરાબ છે તારું. અત્યારે કોઈ ઉપર ભરોસો ન કરાય. માળી બાળી બધાય એને બધાય ચોરી કરીને વહી જાય ઘરમાં ઘૂસીને. તું બંધ થઈ જા ને મારું માથું ફરી ગયું. હું જાઉં છું અહીં. પણ ક્યાં જાવ છો? ઓલો ક્યાં ગયો? કોણ? મર્ડર કરવાની તૈયારીમાં તો નથી ની? બીજી વાત કરવી છે તારે હવે? પણ ઈ ક્યાં ગયો? ગાર્ડનમાં ગયો છે ઝાડવા હરખા કરવા. ઈ ગાર્ડનમાં નથી ગયો. ઈ છે ને મર્ડર કરવાની પ્લાનિંગ કરવા ગયો છે. આમ જોવો સાહેબ છે ને મને બહુ હેરાન કરે છે. એના મગજમાં અહીં હાલતું હોય છે ઈ કહું છું. સાહેબ છે ને મને બહુ હેરાન કરે છે. એટલે એની કાતર છે ને ઈ પેટમાં ખાલું કે વાહામાં કે પછી બીજી જગ્યાએ. પણ કોને કાતર ઘાલવાનો છે? તમને આ તારું ટીવી રહ્યું ને ટીવી જોઈ જોઈને જે તારો મગજ ખરાબ થયો છે ને ઈ ટીવી લઈને મારા માથા ઉપર ફોડી નાખ. એટલે વાયરસ નીકળે બધાય બુદ્ધિ વગરની. જો આવ્યો હું કામ કરીને આવ્યો ભાઈ તું? તમે જ કીધું તું કે નડે ઈ ઝાડવા કાપી નાખજે. હું ગુલાબના ઝાડ પાસે ગયો તો મને હું અડ્યો ને તો કાચો લાગ્યો એટલે મેં ગુલાબનું ઝાડ જ કાપી નાખ્યું. કચ કચ કરતું. પછી ધડાક પાસે ગયો પછી ન્યાના મેં બધા પાંદડા છે ને કચ કચ કરતા કાપી નાખ્યા. પછી ઓલો જાંબુડો હતો ને ઈ મેં કચ કચ કરતો કાપી નાખ્યો. બધું કાપી આવ્યો તું. આ બધું કમ્પ્લીટ થઈ આખું ગાર્ડન સાફ. હા આજનું કામ તારે થઈ ગયું ને? હા થઈ ગયું. આ તો જા. અને તારા મગજમાં કઈ હાલતું નથી ને? મારું મગજ જ નથી હાલતું. અને આમ જો બધું કાપી નાખ્યું તે. આ બધું સાફ કરી નાખ્યું. ક્યાંક અમને બેને તો નહીં કાપી નાખ્યું ને? આમ જો એવું ન કરતો. જો તારા ઘર જોતું હોય ને તો અમે દઈ દે. હું તું અહીંયા રહેવા આવેલો આવજે. આ તારું જ ઘર છે. અને આ તારા શેઠે કીધું ને બધું તને ખોટું લાગ્યું હોય ને તો અમને માફ કરી દેજે ને તું આ ઘરે રહેવા આવી જાજે. બાકી અમને કાંઈ ન કરતો. અમે બીજે વયા જાવ. ઓકે ઓકે જા. એની વાતો તને મગજમાં નહીં ઉતરે ભાઈ. જા. મગજમાં કાંઈ ન હોય. તારું મગજ નાનું છે મારું મોટું છે ને તોય ગાંડો કરતી તો મને. બુદ્ધિ વગરની મારા બાપ દાદાનું વસાવેલું છે તારે એને દઈ દેવું મેં મારીને. તો એ આપણને મારી નાખશે. જીવતા હશું તો કઈક બીજું થઈ જાય. એ ભગવાન ભગવાન શું ખોટું કીધું મેં? હાલ ના 5 મિનિટમાં શું થઈ જાય? અરે યાર મોડું થાય મારે જાવું છે. બેસ ને. આ કોણ છે? આ મારી ફ્રેન્ડ છે સાજન. પણ તે તો કોઈ દી આના વિશે કઈ કીધું નહીં હો. ઈ તો આઈ જ અમે ફ્રેન્ડ બન્યા નવા નવા નવા? હા. નોકર ચાકર પતિ દોસ્ત દીકરાનો દોસ્ત કોઈની ઉપર વિશ્વાસ કરતા નહીં. કોઈની ઉપર વિશ્વાસ કરતા નવો નહીં. નવો દોસ્ત તો ચાકુ ગાલીને મારી નાખે. નવો દોસ્ત હા હું તને મારવા જઈશ. પેલા તારી છોકરીને મારીશ ને પછી તને મારીશ અને આ બધું હું હડપી લઈશ. હે? નહીં. હું થયું મમ્મી? તું આટલી બધી બીસ કા? કાઈ નહીં. અને જોઈ તો લીધી ને મારા ફ્રેન્ડ ને. એને ચા ને કોફી નું કેફે હોતન છે અને હમણાં હું એન ભેગી જઈશ હોતન. હા આંટી તમે આવજો મારા ભેગા. ના મારે ન આવું. પેલા તું મારી છોકરીને માર નાખી તને પછી ખુશી તું ન જાતી ન તને મૂંગો દઈને માર નાખશે. તને ખુશીને કાપી નાખું. કાપી. હે? કાપી નાખીશ તું અમને? કાપી નાખીશ? અરે આંટી તમે એમ શું કહો છો? કાપી નાખીશ એમ નથી કહેતી. હું એમ કહું છું મારા બગીચામાં આમ આવ્યા છે અને અથાણા માટે જો તમારે કેરી જોતી હોય ને તો હું તમને કાપીને આપીશ. કાપીને આવડા કટકા કરીને કાપીને આપીશ. તમને છે ને કાપવાની ઉપાધિ નહીં રે તમારે. હા
મમ્મી એમ કહેશે કે તમને કેરી આપશે, કેરી આથડું કરવા કેરી આપશે. વાવ ખુશી, તારું ઘર તો બહુ મસ્ત છે હો. મસ્ત છે ને? હા, અને ઝુમર એવા લાગે છે, મારી પસંદ છે. ડોકરી, આ ઝુમર તો બહુ મસ્ત લગાડ્યા છે. એક એક ઝુમર તો 50,000 નું હોય છે નહીં? અને આમ જો એક એક વસ્તુ કિંમતી લાગે છે. બધી હું હડપી જઈશ, હડપી. અને ઓલા ભંગારવાળાને દઈશ ને 50,000 તો દેહે દેના. એટલે જ હું આવી છું અહીંયા ગણે. આ 50,000 નું નથી, 50,000 નું નથી, આ 50 રૂપિયાનું જ લીધું છે. 50 રૂપિયાનું છે આ. કાંઈ 50 રૂપિયાનું નથી. પછી તો જો આ મકાને હું મારા નામે કરી લઈશ. એટલે તો આને બેનપણી બનાવી છે મેં. હા, અને આ પેલા તો છે ને આ ઝુમર ઉતારીશ અને પછી આ ગોળી તારા ભેજામાં ઉતારીશ. હે ગોળી તું મારા ભેજામાં ઉતારીશ? અરે ના ના, ઈ ગોળી નથી કહેતી. આ તો મને થોડું કબજિયાત જેવું થઈ ગયું હતું ને, એટલે કબજિયાતની ગોળી લેવાનું કહેતી હતી. અને હું જાઉં છું મેડિકલે. જો તમારે માથાની મંગાવી હોય તો હું લાવી દઉં. તમે કઈ ખરખી રીતે આમ સ્વભાવ નથી હો તમારો. કાઈ નથી લેવું, જા તું નીકળ જા. એ પણ મમ્મી છું હું. કાઈ નથી જા. ઈ દવા લેવાની વાત કરે, એને કબજિયાત થઈ ગયું હે. હા, ગોળીની વાત કરું છું હું તો. મમ્મી હું થઈ ગયું છે તને? તારો ટીવી જોઈ જોઈને મગજ મેચ થઈ ગયો લાગે છે. થયું શું છે? એ ડોકરી, તિજોરી ક્યાં છે કે? અને ઘરેણાં ને બધું લાય, નકર છે ને તારા નઈઢે બેન તારું લોહી પીશું. અને આ તારા જેટલા ઘરના છે ને બધાને માર નાખીશ. તિજોરી ક્યાં છે કે? તિજોરી ક્યાં? સમજો અમાર પાસે કાઈ નથી. આવું શીખું છે ને, હું શીખું એ લોન પર લીધું છે. સમજો અમાર પાસે આ ઘરનું કાઈ નથી, બધું લોન ઉપર જ છે. અરે આંટી, તમે શું વાત કરો છો? હું વોશરૂમ નું કહું છું. વોશરૂમ ક્યાં છે? માથે છે કે બહાર છે? એ મમ્મી તને થઈ હું ગયું છે? વોશરૂમ જવાનું કે છે? વોશરૂમ માર ઘરમાં નથી, જાવ નીકળો. હાલ હું તને વોશરૂમ બતાવું. હાલ. संजू कुछ तो गड़बड़ है. હા હારું હાલો મૂકું. સંજુ, મારી બેનનું એક્સિડન્ટ થઈ ગયું. હાલ આપણે એના ઘરે જવાનું છે. તો હું કેમ જાઉં? તાર ના થાવ ને તો હું જાઉં. હાલ તો અહીં રહેજે. હા તો હવે તમે અમને મૂકીને વયા જાઓ એમ ને? પાછું ચાલુ થઈ ગયું તો હું કરું? એક તો તારે આવું નથી, મને ન જવા દેવો. અમને મૂકીને વયા જાવું એટલે શું હોય? તો ઈ તમારે એકને જ ભાઈને નથી આવતું કે તમારી બેનની સેવા કરવી? ઓલો બીજો ભાઈ છે એને કહેવાય. અરે એને જાવું હોય તો જાય, નકર તેલ લેવા જાય. પણ મારે ફરજમાં આવે કે મારે બેનને ઘરે જવું પડે. હા તો દોડવા માંડો, જાઓ. હા હું જાઉં છું. તું અહીં પડી રે. હા તમે લંગડી બેનના ઘરે જાવ દઈ. જાવું છે ને? જાઉં છું, પણ નો આવું હોય તો શાંતિ તો રાખતી હો. મગજ ફેરવી નાખો મારો. અરે તમારો દિમાગ છે કે બટન? હા મારે બટન છે. તારે તો ભજીયા ભર્યા હે ને આવા. આ તો ઈ જ ભજીયામાંથી હું તમને તમારા બટનને સલાહ દઉં છું કે તમે આ કરો. તમારા ભલાઈ માટે જ કહું છું. તમારી આ જી છે ને દિમાગની સ્વિચ હોય ને એ બંધ થઈ ગઈ છે. જેને તમે ચાલુ કરવાનું ભૂલી જાવ છો એ ચાલુ કરો અને બધું વિચારો કે હું દયા કર તમે અહીંયા જાઓ છો. બધું વિચારો. એ પાગલ ઔરત, મારે સ્વિચ ચાલુ જ છે. તું તારી ચાલુ કર, બુદ્ધિ વગરની. મારે તો છે ને ભજીયા ભર્યા છે ને એમાંથી હું તમને ખાલી સલાહ દેતી. નથી દેવી તાર સલાહ. સાનુના હેઠા બેહો ને. તારા આવવાનું થાય હે ન થાવું તો હુઈ જાય. બુદ્ધિ વગરની. અને યાર તો વાત કરી બેકાર છે. એ બાપા તમે તો ઉપર વયા ગયા, પણ તમને કીધું તું મારે આને નથી પડ્યું. આ ગાંડી છે તોય મને પડાવીને વયા ગયા. હા જો બાપાના ફોટા અમે જોઈ ને તમારી બેન આવે ને એટલે બાપાના ફોટા અમે જોઈ ને આમ કે, અને પછી મારી સામું જોવે જાણે કે મેં જ બાપાને મારી નાખ્યા હોય. તું બંધ થઈ જા હવે. મારી બેન વિશે આવું કાંઈ બોલી હો ને જળબું ફેરવી નાખી તારું. તમારી બેન મને એમ કહેતી હતી કે છે ને એની છોકરીની મારી ખુશીએ જિંદગી બરબાદ કરી નાખી છે. અરે પણ એમાં હું ખોટું કીધું? આપણી ખુશીએ કર્યું છે જેવું. દિવાળી કરવા ત્યાં ગયા તા મારી બેનને ત્યાં, તો મારી બેનની છોકરી ઉપર જઈને ફૂતડી બમ ફોડ્યો. બિચારી ટકલી થઈ ગઈ. હજી શેરીમાં નીકળે ને તો બધાને ટકલી અને કટપ્પા કે છે. કટપ્પા આવ્યો, કટપ્પા એમ કે. પછી આનાથી મોટી વાત હું હોય? જિંદગી બરબાદ જ થઈ ગઈ કહેવાય ને. હા તો ઈ એના કર્મે થઈ
તમારી બેનના કરમ હારા રહ્યા ને. બાપા હું તને પગે લાગો, તને નહીં પૂગું હવે. એના કર્મે થઈ વાળી. હા જાઉં છું, હુઈ જા તું. હું એક જાય તમારી આયા તો વાત કરી જ બેકાર છે. ઓછી કુલાય આ રૂમમાં નથી આવું મારે હવે. હે ને બહાર ને મને હોલમાં પડ્યો. હુઈ જાવ હોલમાં. ન્યા રહેજો તમારી બેનના ઘરે, લંગડી ના ઘરે. હવે ન્યા જ રહેવું છે, ન્યા જ રહેવું હવે. બુદ્ધિ વગરની. હા જાવ. હા તો હસન હોય ગયા. તમારે હારા હાથ ક્યાંથી હોય બધું તોય ન માને. શું પપ્પા આટલી નાની વાતના ઘર મૂકીને જાવ છો? ઘરના કાગળિયા તો દેતા જાવ યાર. એક મારીને હમણાં ઠેઠ રહોડા ઠામડામાં જઈને પડીશ. બુદ્ધિ વગરની ક્યાંય ન જાતો હું. અને હે ને તારા જ બાર હોલમાં હોવાનું છે ને હું તારા રૂમમાં હોઈશ. પપ્પા તમારા અને મમ્મીના ઝઘડા વચમાં મને કોણ ગાલો? હું તમારા રૂમમાં ધોવાની હોઉં. અને તમે આટલો બકબકથી કંટાળી નથી જાગતા? નકરો બકબક મમ્મીનું તો ચાલુ જ રહેશે. પણ તારામાં કઈ બુદ્ધિ જેવું છે કે નહીં? તારી માં વિશે આવું બોલતા તને શરમ નથી આવતી? ગમે એમ તો ઈ તારી માં છે, તોય તું આવું બધું બોલસ? તારામાં કઈ સંસ્કાર છે કે નહીં? પણ પપ્પા હું તો તમારી સાઈડ લઉં છું. તારે કોઈની સાઈડ લેવાની જરૂર નથી. અને આમ જો તારી માં મને મેળાને ટોળા મારે ને ઈ તો મને ગમે છે, એટલે હું એને સાય કરીને હેરાન કરતો હોઉં. કારણ કે મારી માં હતી ને ઈ આખો દિવસ આમ જ કરતી, મારા ઉપર ગુસ્સે જ થયા કરતી. ત્યારે મને નતું ગમતું, ત્યારે મને તારા જેમ થાતું કે મમ્મી આખો દિવસ ચીક હું કર્યા રાખતી હશે. આજે મને મારી માં બહુ મિસ થાય છે. અને જ્યારે પણ તારી માં ગુસ્સો કરે ને મારા ઉપર, ત્યારે મને મારી માં યાદ આવી જાય છે. અને મારી માની છબી એનામાં દેખાવા લાગે છે, એટલે હું એનું સાંભળી લઉં છું. સાચી વાત છે તમારી પપ્પા. અને તને ભવિષ્યમાં તારી માની બહુ યાદ આવશે, જોજે. તું અત્યારે એમ કહેશ ને કે તારી મમ્મી આખો દિવસ ચીક કર્યા રાખે છે, પણ બેટા એ બધું સાંભળી લેજે. કાલ ઉઠીને તને બહુ યાદ આવશે આ બધું. અને બેટા તારી માને મૂકીને હું ક્યાંય નથી જવાનો. જોજે હમણાં બોલાવશે હો થોડીક જ વારમાં. હું કાંઈ કરું ને ઈ પેલા આવી જજો નકર ડિવોર્સ થઈ જઈશ. અરે તારે મને ડિવોર્સ નથી દેવાનું. હજે તો તારે મારી છાતી ઉપર ચડીને ડાન્સ કરવાનો છે. આવું છું હવે. નમસ્કાર મિત્રો, હું છું ખુશી ચારોલિયા. નમસ્કાર, હું છું સંજના ચારોલિયા. નમસ્કાર, હું છું સેજલ ચારોલિયા. હેલો મિત્રો, હું છું રોહન ચારોલિયા. હેલો મિત્રો, હું છું સાજન ચારોલિયા. નમસ્તે, હું છું સંગીતાબેન ચારોલિયા. નમસ્કાર મિત્રો, હું છું સૌદા ચારોલિયા. નમસ્કાર મિત્રો, હું છું નંદની ચારોલિયા. અને અમારો વિડીયો ગમ્યો હોય તો લાઈક કરો, શેર કરો. અમારી ચેનલ સ્ટુડિયો શ્રી મેલડી કૃપા ઓફિશિયલ ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરો.